بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کو شاد و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، آج میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ آپ کے روبرو آیا ہوں۔ تو بس گزارش کرنا یہ ہے کہ جتنے ناظرین نئے آتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو بنا دیر کیے میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں۔ تو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بتایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کرنی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بتایا کہ میں تمہارے پاس سے تھوڑی سی مٹی لوں گا، یعنی تم سے تھوڑی مٹی لے کر کے اس سے میں ایک انسان پیدا کروں گا۔ تو کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ زمین نے پوچھا پروردگار سے، پروردگار کیا معاملہ ہے، کیوں کیا ہوگا، آخر پھر کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ اس سے مٹی لے کر کے انسان کو بنایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس میں سے جب قیامت قائم ہوگی، آخری وقت ہوگا، تو جو اچھے ہوں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے، انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا، اور جن کے اعمال خراب ہوں گے تو انہیں پھر جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ زمین سنی تو سننے کے بعد زار و قطار رونے لگا۔ زمین اتنا رویا کہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آج جو آپ چاروں طرف چشمے دیکھتے ہیں، پانی کے نہریں دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ تو حدیث پاک میں ملتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو بتایا تھا اس سے مٹی لینا تھا، زمین کو جب بتایا تو جب سے زمین کو معلوم چلا ہے کہ مجھ سے بنے ہوئے انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو اسی دن سے زمین اتنا رو رہی ہے کہ اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے چلتا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جو مٹی لانے کا حکم دیا، مٹی لے کر کے آئے، تو انہیں دیکھیں انسان کی زندگی میں کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ دونوں آتا ہے، لیکن اکثر انسان غم میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی انسان کے 24 گھنٹے کے اندر انسان کم سے کم 18 سے 20 گھنٹہ انسان غم میں رہتا ہے، پریشانیاں ان کے پاس رہتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہے۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ آخر یہ کیوں ہے؟ انسان ہمیشہ خوشحالی میں رہنا چاہیے، لیکن انسان کے اندر غم کہاں سے آ گئی؟ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کا حکم دیا تو مٹی کو جمع کیے۔ دیکھیں تھوڑی سی مٹی تھی، لیکن اس تھوڑی سی مٹی ایک جگہ کی نہیں تھی، بلکہ ہر جگہ کی مٹی کو جمع کیا گیا۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ 60 مٹیوں سے، یعنی 60 قسم کی مٹیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو اس مٹی سے بننے کے بعد اب 60 قسم کے ان کے اولادیں، یعنی کوئی گورے ہیں، کالے ہیں، سولے ہیں، طرح طرح کے، جس جیسی مٹی سے بنائی گئی تھی انسان ویسے ہی دنیا میں آتے جس کو جہاں کی مٹی سے بنائی گئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی اس کو لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ صفا اور مروہ پہاڑ کے پاس لے کر کے رکھ دو۔ صفا اور مروہ پہاڑ مکہ شریف میں ہے۔ آج جہاں مکہ شریف ہے اسی جگہ پہ، یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا اس مٹی کو رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس مٹی کو جب رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 39 دنوں تک اس کے اوپر غم کی بارش برسائی۔ 39 دنوں تک غموں کی بارش ہوئی، اور ایک دن صرف خوشی کی بارش ہوئی، ایک دن صرف خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں، انسان کے زندگی کے اکثر حصے جو ہیں، اکثر وقت جو ہے وہ غم میں گزرتا ہے، اور خوشی بہت مشکل سے آتی ہے، کبھی کبھی خوشی آتی ہے، ورنہ ہمیشہ انسان غموں میں رہتا ہے، کیونکہ 39 دن کہاں غم کی بارش اور ایک دن کہاں خوشی کی بارش۔ تو یہ ماجرا تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے روایات میں ملتا ہے، سید العلماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو تھوڑی سی مٹی بچ گئی تھی، دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے ہمیں سننے کو کبھی نہیں ملتی ہے، بہت مشکل سے کبھی کبھی ملا کرتی ہے، تو اس لیے سب غور سے سنیں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کے جسم تیار ہو گیا تو تھوڑی سی مٹی بچ گئی، تو اس تھوڑی سی مٹی جو بچی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا۔
کہ یہ بات नई नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग पहली मर्तबा सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हदीस पाक में इसका जिक्र किया गया है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई थोड़ी सी मिट्टी से खजूर का दरख्त पैदा फरमाया। तो देखे उसी मिट्टी से जो मिट्टी बच गई थी, फिर उस थोड़ी सी मिट्टी से यानी खजूर का दरख्त बनाने के बाद थोड़ी मिट्टी और बच गई, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उससे जमीन पैदा फरमाया। और वह ऐसी जमीन पैदा फरमाया कि ये जमीन और आसमान जो है उससे भी कई गुना ज्यादा वसी है, उससे भी कई गुना ज्यादा लंबी और चौड़ी है। तो अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत है कि तिनके से वो कायनात को बना सकता है। तो ये रब्बे कदीर की जात है। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनकी तख्लीक हो गई, उनके जिस्म में रूह डाल दिया गया, जब फरिश्ते सजदा कर लिए गए, सजदा किए फरिश्ते, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाहिनी पुश्त पे यानी दाहिनी जानिब, पीठ की दाहिनी जानिब अल्लाह तबारक व ताला ने अपना दस्ते कुदरत रखा। अल्लाह तबारक व ताला ने अपना दस्ते कुदरत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाहिनी जानिब रखा। तो दाहिनी जानिब रखना ही था। तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे दाहिनी जानिब जब अपना दस्ते कुदरत को रखा, तो रखना था कि दाहिनी जानिब तमाम औलादें जो नेक मुत्तकी परहेजगार जन्नती औलादें हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने सारे औलादों की रूहें उसी वक्त जमा हो गई, उसी वक्त पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाहिनी पुश्त से नेक स्वाले औलाद जितने भी हैं जन्नती, सबों को उसी वक्त सबों की रूहों को पैदा फरमाया। उसके बाद फिर बाई पुश्त पे बाई जानिब, पीठ की बाई जानिब अल्लाह तबारक व ताला ने अपना दस्ते कुदरत रखा। तो उससे क्या हुआ कि जितने भी लोग, मतलब जितने भी काफिर है या जहन्नम में जाने वाले हैं या दीगर जितने बातिलाने फिरके के लोग हैं जो बरोसे क़यामत के दिन जिन्हें जहन्नम में डाला जाएगा, तो वो सारे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं सिमत से पैदा फरमाया। तो ये देखें अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत है। अगर चाहता तो क़यामत कायम कर देता, चाहता तो क़यामत कायम कर देता, ना हिसाबो किताब होता, ना कुछ होता, डायरेक्ट जो जन्नत में जाता जन्नत में चला, जो जहन्नम में जाता जहन्नम में चला जाता। लेकिन क्यों दुनिया बनाई? दुनिया इसलिए बनाई गई कि दुनिया आजमाइश की जगह है, यहाँ आजमाया भी जाएगा। अगर आजमाया ना जाए तो आने का मकसद क्या होता? इसलिए अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को आजमाता है। देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उससे रूहें पैदा फरमाई, दाहिनी जानिब से तमाम मुत्तकी परहेजगार लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे, और बाएं जानिब से बाएं सिमत से अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम जहन्नमी को जो दुनिया में आकर के गुनाह करेंगे, खता करेंगे, दुनिया में आकर के अपने ईमान को बर्बाद कर देंगे, अपने हाथों से ईमान का जनाजा निकाल देता है जो लोग, वो उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने बाएं जानिब से पैदा फरमाया। लेकिन अगर चाहता तो क़यामत कायम कर देता उसी वक्त, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर करता जन्नती को जन्नत में भेजता, जहन्नमी को जहन्नम में भेजता, तो लोग कहते मौला मैं तो दुनिया में गया ही नहीं, मैं जाता तो गुनाह करता ही नहीं, मैं गुनाह करता ही नहीं, तो फिर मुझे जहन्नम में क्यों? तो इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने सारे लोगों को, जितनी रूहें उस वक्त बनाई थी, उन सारे लोगों को दुनिया में भेजेगा अल्लाह तबारक व ताला। फिर वो अपने आमाल को देखेंगे, बरोज़े क़यामत के दिन रब के सामने जब पेश हो गए उनके आमाल, जब देखेगा तो खुद ब खुद इकरार करेगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि हदीस पाक में आया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला हर इंसान से 5 सवाल करेगा। जब तक कि वो 5 सवाल का जवाब ना दे दे, तब तक कि अपनी जगह से कोई हिल भी नहीं सकता। यह हदीस पाक में आया है। जब तक कि उनमें से एक सवाल ये होगा कि तुमने जवानी कहाँ गुजारी। यानी आज हमारे नौजवान जो होते हैं वो अपने अलग मस्ती में रहते हैं, यानी गुनाहों में, शराब के अड्डों में, जिना के अड्डों में, ये तरह तरह जगहों पे रहते हैं। तो देखे अल्लाह तबारक व ताला ये जवानी दिया है तो इसे गनीमत समझे, इसे यूं ही जाया ना करे। क़यामत के दिन पूछेंगे, क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा, पूछा जाएगा, पूछेगा तुमने जवानी कहाँ गुजारी, आप क्या कहेंगे? जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं खामोश रहूंगा तो बच जाऊंगा, नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हदीस पाक में आया है कि जवानी का जवाब देते देते किसी को 400 साल का जमाना लग जाएगा, किसी को 500 साल का जमाना लग जाएगा, किसी को 700 साल का जमाना लग जाएगा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने आप को बस दीन सुन्नियत के साथ जोड़े रखें। ये नहीं कि बस जो भी फिरका मिला उनके साथ हम उनसे ताल्लुकात बनाते चले गए, नहीं, दीन और सुन्नियत के साथ जुड़े रहे। लेकिन जब आखिरी वक्त आपका आएगा,
آپ اگر اچھے کام کر کے جائیں گے، دین و سنیت کو عام کر کے جائیں گے، تو یقیناً کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا آخری وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نزا کے وقت یعنی موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان والی موت نصیب فرمائے گا۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔